Hello friend, welcome to my YouTube channel Unique Maths as you suffer to all of you friend. Today we discussing related to notification of GSET 2025. How to fill up form of GSET, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब है, उस ऑल क्राइटेरिया रिलेटेड टू जीसेट के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी अप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, हरी अप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज एजुकेशन रिलेटेड ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। शो सो फोकस ऑन आवर टॉपिक। सो उसका नोटिफिकेशन है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, फुल फॉर्म ऑफ GSET for assistant professor and accredited by UGC New Delhi, and to be conducted on 16th November 2025 on Sunday. In this exam conduct the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. ओके, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये। उसकी इंडेक्स देखें तो इंडेक्स क्या कह रही है कि इम्पोर्टेंट रूल्स, इंफॉर्मेशन एंड डेट्स, GSET एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका यह सब्जेक्ट होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट वैलिड यू आर। एंड एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, फ़ी क्या है, कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसकी जो पद्धति है वो क्या है, सिलेबस ऑफ GSET एग्जामिनेशन, एंड देन प्रोविजनल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो भी कैंडिडेट डिसेबल है उसके लिए क्या रूल्स है, देन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या है, एंड हाउ टू फिल अप फॉर्म इन टू स्टेप में, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, two mandatory steps for submission of online application form. First is pay examination fee, and second step is register online for GSET examination. अदर एग्जाम में जो है वो उल्टा होता है। स्टेप 1 है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का होता है, और देन नेक्स्ट स्टेप है वो पे एग्जामिनेशन फ़ी होता है। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है, कई कई एग्ज़ाम में फर्स्ट फी पेमेंट आता है, देन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का रजिस्ट्रेशन। ओके, बट इसमें यह फिक्स है, स्टेप 1 है वो पे एग्जामिनेशन फीस है, एंड सेकंड स्टेप है वो रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का है। देन नेक्स्ट है हॉल टिकट, हाउ टू डाउनलोड हॉल टिकट और कब होगी हॉल टिकट डाउनलोड करने का, जो टाइम होगा वो कब होगा, उससे रिलेटेड बात होगी। GSET सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में। एंड लास्ट वन इज अनफेयर मीन्स के प्रैक्टिस एंड ब्रेच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। जो તમે કંઈ ગેરવ્યાજબી વર્તન કરો છો તો કેવા તમારી સામે જે છે એ નિયમનો ક્યારે ભંગ કરી શકશો, એ રિલેટેડ વાત છે। ટૂંકમાં આ રિલેટેડ આપણે આજે જોઈશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનું જે કાર્યક્રમ છે, અગત્યના નિયમો, માહિતી તથા તારીખો જે છે એના વિશે વાત કરીએ તો ફી ચૂકવણીની તારીખ છે એ 18 ઓગસ્ટ 2025 થી 6 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી છે।
ક્યાંથી? તો કે 18 ઓગસ્ટ 2025 થી 6 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓનલાઈન ફી ચૂકવણીનું સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 છે. તેન જીસેટ પરીક્ષા માટે ફી ભરવી અને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવું બંને ફરજિયાત છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફી ભરવામાં આવશે, દેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ વિલ બી તમારું ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન થશે એન્ડ બોથ સ્ટેપ આર નેસેસરી. પછી પરીક્ષાની તારીખ આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે 16 નવેમ્બર 2025 ઓન સન્ડે. પરીક્ષાનો સમય જે છે 3 કલાકનો હોય છે. હર વખત જે છે એ જ છે 9:30 to 12:30. ત્યારબાદ પરીક્ષાનો સમય ફર્સ્ટ પેપર માટે 1 કલાક હશે. બોથ પેપર જોડે જ આપી દેવામાં આવશે, તમારા પર ડિપેન્ડ રહેશે. બટ તમે એલર્ટ રહો એ માટે એક બેલ વાગશે કલાક પછી કે તમારું પહેલા પેપરનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે. બટ બની શકે કે પહેલું પેપર વહેલું પૂરું થઈ જાય અથવા પહેલા પેપરમાં સમય લાગે તો તમે બીજા પેપરની અંદર ખેંચી શકો છો. 15 મિનિટ બીજું પેપરને ડિલે કરી શકો છો, અથવા તો ફર્સ્ટ પેપર વહેલું ભરાઈ જાય છે તો સેકન્ડ પેપર તમે 15 મિનિટ જે છે એ પહેલાં સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. એટલે ઇટ મીન્સ કે બંને પેપર તમને જે છે એ જોડે જ આપી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વેબસાઇટ અહીંયા આપી છે www.gujaratgset.ac.in. આ વેબસાઇટ તમારી જોઈ અને ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું છે, અથવા તો ગૂગલ પર જઈ गुजरात जीसेट 2025 ऐसा लिखोगे तो भी वेबसाइट आ जाएगी. ત્યારબાદ છે કે ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ કોલેજોમાં અધ્યાપક સહાયક માટે ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારની લાયકાત નક્કી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યની નોડલ એજન્સી ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ વડોદરા કન્ડક્ટ કરે છે એક્ઝામ. એ રવિવાર 16 નવેમ્બર 2025ના રોજ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 11 કેન્દ્રો પર 33 વિષયની અંદર 19મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ જીસેટ યોજવાની જાહેરાત કરે છે. 19મી એક્ઝામ છે. 11 કેન્દ્રો હશે, સેન્ટર હશે અને 33 સબ્જેક્ટ્સ હશે. એની પણ જે છે એની અંદર ચર્ચા કરીશું. ફી ચૂકવતા પહેલાં અને ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરતા પહેલાં આ માહિતી પુસ્તિકાની તમામ માહિતી અને સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી. જે કેન્ડિડેટ છે એ હર વખત આપે છે એ કેન્ડિડેટ માટે ન્યૂ ને બટ જે ફ્રેશર સ્ટુડન્ટ છે એને એક વખત ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન કેરફુલી રીડ કરવું જરૂરી છે. અને એ આપણે અહીંયા ડિટેલની અંદર જ કરાયું છે, એટલે આ વિડીયો જોઈ લેશો તો પણ ચાલશે. અને તમારા જે ફ્રેન્ડ્સ છે જે ફ્રેશર છે અથવા તો આપે છે એ લોકોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી ડિટેલની અંદર ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન રીડ થઈ જાય. હવે આ માહિતી જે છે પુસ્તિકાની તમામ માહિતી અને સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી અને પોતે પરીક્ષા આપવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવે છે તેની ખાતરી કરી લેવી. સૂચનાઓનું પાલન ન કરનાર ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરવામાં આવશે. એટલે કે કેરફુલી ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન રીડ કરો તો કંઈ તમારી કચાશ હોય એ ક્લિયર થઈ જાય. જીસેટ પરીક્ષા માટે અનામત નીતિ ગુજરાત સરકાર અનુસાર રહેશે. ઉમેદવારોએ જીસેટ માટેની અરજીમાં તેમના દાવાઓના સમર્થનમાં માત્ર ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા જ આપવામાં આવેલ જરૂરી પ્રમાણપત્રો છે તેની ખાતરી કરવી આવશ્યક છે. કેટેગરી વાઇઝ ક્વોલિફિકેશન સ્લોટ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેશ માટે ગુજરાત રાજ્યની પ્રવર્તમાન અનામત નીતિના આધારે હશે. પછી એસએબીસી ઉમેદવારો ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોન ક્રિમિલિયર પ્રમાણપત્ર તાજેતરનું તથા કાયદા માન્ય છે. ગુજરાત રાજ્યના એસએબીસી ઉમેદવારો માટે પાસેથી કેન્દ્ર સરકારના ઓબીસી પ્રમાણપત્ર સ્વીકાર્ય નથી. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવાર ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીના ઉમેદવાર એ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઈડબ્લ્યુએસ પ્રમાણપત્ર તાજેતરનું તથા તો કાયદા માન્ય
છે, એટલે કે EWSની 3 યરની વેલિડિટી હોય છે. એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હોય તો રિન્યૂ કરાવી લેવું. અન્ય રાજ્યના અનામત વર્ગના ઉમેદવારો એટલે કે ગુજરાત રાજ્ય સિવાયના અનામત વર્ગના ઉમેદવારો અનામતનો લાભ મેળવી શકે છે. તેથી અન્ય રાજ્યના અનામત વર્ગોના ઉમેદવારોએ તેમના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં જનરલ કેટેગરી પસંદ કરવી આવશ્યક છે. ઘણા એવા કેન્ડિડેટ હોય છે કે જે આઉટ ઓફ સ્ટેટ હોય છે, તો તેમને જનરલ કેટેગરી પસંદ કરવામાં આવશે, અથવા તો આમ કરવામાં નિષ્ફળતા અપરાધ ગણાશે. જીસેટનું પરિણામ પ્રોવિઝનલ શરતોને આધીન હોય છે અને ભૂલથી જો આવા ઉમેદવારને અનામત વર્ગ હેઠળ ઉત્તીર્ણ થાય છે તો તેમને અનુત્તીર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. ઇટ મીન્સ કે આઉટ સ્ટેટના વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ઓપનની અંદર ફોર્મ ભરવું, જનરલ કેટેગરીમાં ફોર્મ ભરવું, અથવા તો જો એને ભૂલ થઈ જાય છે અને અન્ય કેટેગરીમાં તમે તમારા રાજ્યમાં જે કેટેગરીમાં આવતા હોય એ કેટેગરીની અંદર ફોર્મ ભરી દો છો અને પછી તમે એક્ઝામ ક્લિયર થાવ છો, પછી વેરિફિકેશન તમારા સર્ટિફિકેટનું થાય અને તમે જો કટ ઓફમાં નથી આવતા તો પછી તમે ફેલ જે છે એ કહેવાઓ છો. હવે જો આવી ભૂલ થઈ જાય છે ફોર્મ ભરતી વખતે અને પછી તમને આઈડિયા આવે છે કે જેમણે કેરફુલી ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન રીડ કર્યું છે કે આ વિડીયો જોયો છે એમને ખ્યાલ હશે, પણ ભૂલ થઈ ગઈ છે તો પછી તમે એક્ઝામ પહેલાં એનો જે છે એ પોર્ટલ ખુલે છે ત્યારે તમે એની અંદર અમુક સુધારા વધારા કરી શકો છો, લાઈક સેન્ડર, કેટેગરી, બર્થ ડેટ, આવા જે સુધારા વધારા છે એ તમે કરી શકો છો. તો ખાસ એના માટે તમારે ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન વાંચવું જરૂરી છે. પછી ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ કોપી, ફી પાવતી કે પરીક્ષા માટેની યોગ્યતા માટેના કોઈ પણ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત સેટ કાર્યાલય વડોદરાને મોકલવાના રહેશે ને ટોટલી ઓનલાઈન બેઝિસ છે. ઉમેદવાર જો જીસેટની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તો તે સંજોગોમાં એપ્લિકેશન ફોર્મ અને પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ સાથે શૈક્ષણિક લાયકાત અને કેટેગરીને લગતા દસ્તાવેજો, ગુણપત્રકો, પ્રમાણપત્રો વગેરે ફરજિયાત સાચવવાના રહેશે, જેથી જીસેટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકે નિમણૂક આપતા પહેલા ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી અથવા તો સરકારી સંલગ્ન ખાનગી કોલેજ દ્વારા ફરજિયાત કરવાની થતી જીસેટ પ્રમાણપત્રની ખરાઈ વખતે રજૂ કરી શકાય. તમારી જીસેટ પ્રમાણપત્રની ખરાઈ થાય ત્યારે તમારે કીધું એ પ્રમાણે બધા ટોટલી ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ રાખવા. આથી ઉપર જણાવેલ તમામ દસ્તાવેજો સાચવીને રાખવા એ ઉમેદવારના પોતાના હિતમાં રહે છે. અધ્યાપક સહાયક માટેની લાયકાત જીસેટના બંને પેપરમાં ઉમેદવારના પ્રદર્શન પર નિર્ભર રહે છે. તમે કેવું પરફોર્મન્સ કરો છો એના પર ડિપેન્ડ રહે છે. જે ઉમેદવારો અધ્યાપક સહાયક માટેની ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ જીસેટમાં ઉત્તીર્ણ થશે તેઓની અધ્યાપક સહાયક પદે નિમણૂક સંબંધિત યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો ગુજરાત રાજ્ય સરકારના નિયમ અને નિયમન દ્વારા સંચાલિત અને આધીન રહેશે. રવિવાર 16 નવેમ્બર 2025ના રોજ આયોજિત જીસેટનું પરિણામ જ્યારે જાહેર કરવામાં આવે ત્યારે વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. જે વેબસાઇટ પર ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો એ વેબસાઇટ પર જ મૂકવામાં આવશે અને ઉમેદવારને તેમના પરિણામ વિશે વ્યક્તિગત રીતે જાણ કરવામાં આવશે નહીં. એટલે કાં તો પછી તમે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ એક્ટિવ રહો ઓર તો વેબસાઇટને જોતા રહો. તમને કોઈ પર્સનલી મેસેજ કરવામાં નહીં આવે કે તમે પાસ થઈ ગયા છો, રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. રિઝલ્ટ આવી ગયું છે તો તમારે જાતે જોવાનું છો પાસ છો કે શું છે આગળ. જે ઉમેદવાર પહેલેથી જ કોઈ વિષયમાં જીસેટ લાયકાત ધરાવે છે તો તેને તે જ વિષયમાં જીસેટ માટે ફરીથી બેસવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. એક વખત એક્ઝામ ક્લિયર છો તો પછી પાછી તમને એક્ઝામ આપવા દેવામાં આવશે નહીં. ગુજરાત સેટ કાર્યાલય યુજીસીને આ નિયમનો ભંગ જણાશે તો તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારની ઉમેદવારી તથા જીસેટ પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં એક જ વખત જીસેટ પાસ કરવાની છે. તેમની વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો 2 વર્ષના માસ્ટર ડિગ્રી કોર્સના પ્રથમ વર્ષમાં હોય
અથવા તો સેમેસ્ટરના માસ્ટર ડિગ્રી કોર્સના પ્રથમ 2 સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અથવા તો 5 વર્ષના ઇન્ટિગ્રેટેડ માસ્ટર કોર્સના ચોથા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તો આ પરીક્ષામાં બેસવા માટે પાત્ર નથી. મીન્સ કે તમે ફર્સ્ટ યરમાં છો તો બેસવા માટે પાત્ર નથી, બટ સેકન્ડ યરમાં છો તો વેલિડ છો. હવે જીસેટ પરીક્ષા માટે આવશ્યક ફી ભરવી અને પગલું 1 છે, અને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવું એ પગલું 2 છે, જે આપણે આગળ વાત કરી. અને બંને ફરજિયાત છે. અન્ય કોઈ પણ રીતે અરજી કરવામાં આવશે તો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. હાર્ડ કોપી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. એપ્લિકેશન ફોર્મ માહિતી પુસ્તિકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ ધારાધોરણો અનુસાર સંપૂર્ણ હોવું જોઈએ. તમામ અધૂરા અપૂર્ણ એપ્લિકેશન ફોર્મ રદ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મમાં આપેલ અપૂર્ણ એપ્લિકેશન ફોર્મ રદ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મમાં આપેલ નામ, સરનામું, સંપર્કની વિગતો, કેટેગરી, વિકલાંગતા, શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો, જન્મ તારીખ, પરીક્ષા કેન્દ્ર વગેરે વિગતો અંતિમ માનવામાં આવશે. રજીસ્ટ્રેશન સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ આ વિગતોમાં સુધારાની કોઈ પણ વિનંતી અરજી ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય દ્વારા ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. પરિણામ જાહેર થયા પહેલા અથવા તો બાદ ઉમેદવારના વિષય કે કેટેગરીમાં ફેરફાર અંગેની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. ઓકે, એટલે આ રિલેટેડ કોઈ પણ એક વખત ફોર્મ કન્ફર્મ થઈ ગયું પછી પોર્ટલ ખુલતું નથી એવું કહેવા માંગે છે. ઉમેદવારે ફક્ત એક જ અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. એક કરતાં વધુ અરજી એટલે ઉમેદવાર દ્વારા સબમિટ કરેલા એકથી વધુ એપ્લિકેશન ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. અંતિમ તારીખ બાદ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન અને પરીક્ષા ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં ભરી શકાશે નહીં. કદાચ એક્સટેન્ડ થાય ડેટ તો ભરી શકો, બાકી અધરવાઇઝ ના ભરી શકાય. હવે ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર દ્વારા દાખલ કરેલી કોઈ પણ માહિતીને સંશોધિત બદલી શકતી નથી. તેથી ઉમેદવારે અરજી ફોર્મ અને OMR જવાબ પત્રકમાં સાચી વિગતો ભરવા અત્યંત સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અને ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ OMR જવાબ પત્રકમાં આપવામાં આવેલી ખોટી માહિતીને કારણે ઉદ્ભવતી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિસંગતતા માટે ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય જે છે એ જવાબદાર રહેશે નહીં. પછી જે OMR શીટની અંદર કોઈ વિસંગતતા જણાય તો અંતિમ ગુણમાં પત્રકની અંદર ભરવામાં આવેલી વિગત અંતિમ ગણવામાં આવશે. માહિતીમાં કોઈ પણ વિનંતી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. પછી વાત કરી છે કે જીસેટ પરીક્ષા માટે ઉમેદવારી કામચલાઉ ગણાશે. ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અને ફી સ્વીકારવામાં આવેલ અને હોલ ટિકિટ જારી કરવામાં આવે તથા પરીક્ષા આપવા દેવામાં આવે એમ સૂચિત નથી કરતું કે તેમની ઉમેદવારી માન્ય કરવામાં આવશે. જો તમે કોઈ કારણસર કોઈ પણ સ્થાને અયોગ્ય કે વાંધાજનક બાબત જણાશે તો ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય દ્વારા તેને અનુત્તીર્ણ જાહેર કરી દેવામાં આવશે. અને એના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન લાસ્ટમાં છે કે કેવું તમે ભૂલ કરો છો તો તમે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશો. પછી છે કે ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મમાં નોંધાયેલ ઈમેલ તેમનું પોતાનું છે અને નવીનતમ અપડેટ માટે નિયમિતપણે જીસેટની વેબસાઇટ જોતું રહેવું. આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે પછી ફોટોગ્રાફ અને અન્યની સહીનો ઉપયોગ અપલોડ કર્યો છે તો હોલ ટિકિટ પરિણામમાં છેડછાડ કરી છે, આવા બધા કોઈ પણ તમે કૃત્ય કરો છો તો તેણીના અથવા તો તેના તરફમાં આવેલ ગેરવ્યાજબી કાર્ય તરીકે માનવામાં આવશે અને એની વિરુદ્ધ જે પણ પગલાં લેવામાં આવશે કાયદાકીય કાર્યવાહી હવે એ કરવામાં આવશે. જીસેટ કાર્યાલય કોઈ પણ કારણ વિના પરીક્ષાનું કેન્દ્ર કે પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કરી શકે છે. ઓકે, એટલે કંઈ રીઝન નહીં આપે જીસેટ વાળા, પણ તમારું જો એવું કંઈ રીઝન આવશે તો તમારું જે સેન્ટર છે એ સેન્ટર એન્ડ એક્ઝામ ડેટ અને સેન્ટરની અંદર ચેન્જીસ કરી શકે છે. ઉમેદવારને પરીક્ષા કેન્દ્રની અંદર કોઈ પણ સામાન લઈ જવાની મંજૂરી નથી. પરીક્ષા કેન્દ્રમાંથી
ચોરી થયેલા અથવા તો ખોવાયેલી કોઈ પણ ચીજો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. આ બધી તમારે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, એક વખત તમે જે છે એ નજર કરી લેજો. નેક્સ્ટ પણ એવું જ છે કંઈક કે બહુ 32 અરાઉન્ડ 33 અરાઉન્ડ પેજનું ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન છે. એટલે અહીંયા બધા મોસ્ટ ઓફલી આવી જાય છે, પણ તમે એક વખત એની અંદર નજર કરી લેજો. કેરફુલી રીડ કરવું નેસેસરી છે, પણ આપણે મેઇન ટોપિક ઉપર જ કરશું બીકોઝ જે વિડીયો છે બહુ લોંગ બને છે. પછી ટોટલી અહીંયા તમને વાંધા અરજી, તમારું એક્ઝામ ફોર્મથી લઈ અને તમારું એક્ઝામ ક્લિયર કરીને સર્ટિફિકેટ આવે ત્યાં સુધીની નાનામાં નાની બધી બાબતોને અહીંયા વણી લેવામાં આવી છે. એટલે તમારે એક વખત નજર કરી લેવી કે પછી જો એ પરિણામ જાહેર થઈ જાય અને પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આવે પછી પ્રશ્ન થાય તો વાંધા અરજી કઈ રીતે કરવી એ પણ જો અહીંયા વિસ્તૃતમાં આપ્યું છે, વાંચી લેવું એક વખત. ને પછી ત્યારબાદ હરેક પેજની અંદર તમારે કઈ બાબતનું ખ્યાલ રાખવો એનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે કે પરીક્ષા ખંડમાં ધૂમ્રપાન, ગુટખા ચાવવું નહીં, થૂકવું નહીં, આ બધા પર પ્રતિબંધ છે. તમારા સામાનને કેરફુલી રાખવો. પછી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂલ્સ, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ડેટ્સ, જે આપણે ફર્સ્ટ બાબતને લઈ લીધી છે એ જ છે. ત્યારબાદ છે જીસેટ અને અનુસ્નાતક વિષય. ઇટ મીન્સ તમારા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનના સબ્જેક્ટ્સ, મોસ્ટલી સબ્જેક્ટ્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હશે. ઇંગ્લિશ મીડિયમ્સની અંદર બેચલર અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું હોય તો એ રિલેટેડ સબ્જેક્ટ પણ આની અંદર ઇન્ક્લુડિંગ હશે. સો આપણે આગળ વાત કરીએ એ રીતે 33 સબ્જેક્ટ જીસેટ જે છે એ 33 સબ્જેક્ટની અંદર કન્ડક્ટ થાય છે જીસેટ એક્ઝામ. ઇન વિચ સબ્જેક્ટ 33? સો હિયર ઇઝ 33 સબ્જેક્ટ્સ વન બાય વન. ફર્સ્ટ મેથેમેટિકલ સાયન્સ અને એના જે અનુસ્નાતકના કોર્સ ઓર ઇક્વિવેલન્ટ કોર્સ છે એ બધા અહીંયા આપવામાં આવેલા છે. અને એમના પ્રશ્નપત્રનું માધ્યમ પણ આપી દીધું છે કે મોસ્ટલી તમે સાયન્સ રિલેટેડ જે સબ્જેક્ટ્સ હશે એ બધા મોસ્ટલી ઇંગ્લિશ મીડિયમ્સમાં હશે અને અધરવાઇઝ જે સબ્જેક્ટ છે એ મેઇનલી ગુજરાતીમાં હશે. એનો અનુસ્નાતક પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનનો કોર્સ કયો હશે કે કઈ ડિગ્રી ઇક્વિવેલન્ટ હોવી જોઈએ એ સબ્જેક્ટ રિલેટેડ એ પણ અહીંયા ડિટેલમાં આપી દીધું છે. તો આપણે વન બાય વન ઓનલી સબ્જેક્ટ જોઈએ. મેથેમેટિકલ સાયન્સ, ફિઝિકલ સાયન્સ, કેમિકલ સાયન્સ, લાઈફ સાયન્સ, હિન્દી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, ઇતિહાસ, સમાજ, અર્થશાસ્ત્ર, રાજનીતિ, અંગ્રેજી, શિક્ષણ, મનોવિજ્ઞાન, શિક્ષણ યાની કે તમારી બેચલર એજ્યુકેશન, બીએડની ડિગ્રી, એમએડની ડિગ્રી, ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન, કાયદો, વાણિજ્ય, મેનેજમેન્ટ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ એપ્લિકેશન્સ, અર્થ સાયન્સીસ, શારીરિક શિક્ષણ, દર્શનશાસ્ત્ર યાની કે તત્વજ્ઞાન, ગૃહ વિજ્ઞાન, ભૂગોળશાસ્ત્ર, સમાજ કાર્ય BSW MSWની જે ડિગ્રી હોય છે એ, એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સીસ, ફોરેન્સિક સાયન્સ, હિન્દુ અધ્યયન, ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી, સંગીત, પરફોર્મિંગ માટે નૃત્ય, નાટક, થિયેટર, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, વિઝ્યુઅલ આર્ટ. તો આ જે છે 33 સબ્જેક્ટ, આ સબ્જેક્ટ્સના જે કેન્ડિડેટ છે એ એપ્લાય કરી શકે છે ફોર જીસેટ. તે નેક્સ્ટ બાત કરીએ હમ તો 11th જે વાત કરી હતી આગળ, 11 સેન્ટર છે એક્ઝામ માટેના કયા કયા છે જોઈએ તો ફર્સ્ટ વડોદરા, સેકન્ડ અમદાવાદ, થર્ડ રાજકોટ, સુરત,
પાટણ, ભાવનગર, વલ્લભ વિદ્યાનગર, ગોધરા, જુનાગઢ, વલસાડ એન્ડ ભુજ. આ 11 સેન્ટર છે. તમારું જે નજીકનું સેન્ટર હોય એ નજીકના સેન્ટરની અંદર એપ્લાય કરી શકો છો. ત્યારબાદ એક્ઝામ ફી શું છે? તો જનરલ EWS કેટેગરીના કેન્ડિડેટ માટે એન્ડ ACBC ઓલ્સો 900 છે. SC અને ST કેટેગરીના ઉમેદવાર માટે 700 છે. એન્ડ દિવ્યાંગ ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ્ડ હશે એમના માટે 100 ઓનલી. 3 સ્ટેપની અંદર જે છે એ પેમેન્ટ ફીઝ રહેશે ટૂંકમાં. હવે ફીઝ જમા કરવાની પદ્ધતિ ટોટલી ઓનલાઈન જ હશે. પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી, GSTની ચૂકવણી નેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ વગેરે દ્વારા તમે ઓનલાઈન જે છે ફી પેમેન્ટ કરી શકો છો. ફી ચૂકવણી માટે 3 પેમેન્ટ ગેટવે વિકલ્પ રહેશે: SBI ઈ-પેમેન્ટ, એસાજ બસ, સુપર પે. ચૂકવણી માટે સ્ક્રીન પર આટલી સૂચનાઓને અનુસરવા અને આવશ્યક પરીક્ષા ફીની સફળતાપૂર્વક ચૂકવણી બાદ ફી ભર્યાની પાવતી પ્રિન્ટ લઈ શકો છો. પ્રિન્ટ જે છે ફી ભરી દો છો એ કોઈ પણ વેથી, બટ ફીની જે રિસિપ્ટ છે એ ખાસ તમારે એમને ડાઉનલોડ કરી લેવી અથવા તો પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી લેવી. જીસેટ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેપ 2. ઓર્ડર નંબર અને પેમેન્ટ રેફરન્સ આઈડી અથવા તો સપ્લિમેન્ટરી ટ્રાન્ઝેક્શન આઈડી નોંધી લો અને સાચવી લો, કારણ કે બંને નંબર પરથી સ્ટેપ 2 તમે ભરી શકશો. ઉમેદવારે ફી ભર્યાની પાવતી ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પોતાની પાસે ફરજિયાત રાખવી જરૂરી છે. ઉમેદવારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, મની ઓર્ડર કે પે ઓર્ડર, ચેક કે ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ઓર્ડર દ્વારા ભરેલી ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઓકે, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ભરો છો, મની ઓર્ડરથી ભરો છો કે પે ઓર્ડર ચેકથી ભરો છો ઓર ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ઓર્ડરથી ભરો છો તો ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ત્યારબાદ પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી વગેરે એકવાર ભરાઈ ગયા પછી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત મળશે નહીં. એટલે તમારી ફી ભરાઈ જાય છે પછી રિટર્ન મળશે નહીં, બટ તમારે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ સ્ટેપ 2 ભરવું નેસેસરી છે. હવે ફી ભરી દીધી અને ફોર્મ નહીં ભર્યું તો તમારું ફોર્મ અધૂરું ગણાશે. તમે એક્ઝામ માટે વેલિડ ના ગણાવ. ક્યારે ગણાવ તો કે તમારું એકદમ ફોર્મ કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કરી લો પછી તમે એક્ઝામ દેવા માટે વેલિડ ગણાશો. ત્યારબાદ છે પાત્રતા અને લાયકાતના માપદંડો, ઇટ મીન્સ એલિજિબિલિટી. હવે જે ઉમેદવાર યુજીસી માન્ય અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ હોય અથવા તો અંતિમ વર્ષનો અભ્યાસ ચાલુ હોય તે ઉમેદવારો જીસેટની પરીક્ષા આપી શકે છે. આગળ વાત કરી હતી કે જે ફર્સ્ટ યરની અંદર જે કેન્ડિડેટ હશે એ કેન્ડિડેટ જીસેટ એક્ઝામ આપવા માટે વેલિડ નથી, બટ જે સેકન્ડ યરમાં છે, લાસ્ટ યરમાં છે એ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ એક્ઝામ આપવા માટે વેલિડ છે, એટલે આપી શકો છો તમે એક્ઝામ. અને થર્ડ યરમાં ઇટ મીન્સ કે થર્ડ સેમેસ્ટર એન્ડ જે ઇન્ટિગ્રેટેડ કોર્સ હશે એ 9th સેમેસ્ટરની અંદર હશે એ કેન્ડિડેટ આપી શકશે. મોસ્ટ ઓફલી ઓગસ્ટની અંદર જ જીસેટનું ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન બહાર પડે છે. હર ઓગસ્ટ મહિનામાં જ બહાર પડે છે. એટલે મેનની કેન્ડિડેટ થર્ડ યર યા તો ઇન્ટિગ્રેટેડ હોય તો 9th સેમેસ્ટરમાં અને થર્ડ સેમેસ્ટરની અંદર સ્ટડી હોય છે સ્ટાર્ટેડ. પછી છે કે
જનરલ હશે તો ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીના ઉમેદવારને 55% કૃપા ગણને ગણતરીમાં લીધા સિવાય વિધાઉટ રાઉન્ડિંગ ઓફ સાથે યુનિવર્સિટી અનુદાન યાની કે તમારે અનુસ્નાતકની અંદર 55% થવા જોઈએ. ફોર્થ સેમમાં છે તો ફોર્થ સેમનું રિઝલ્ટ તમારે એ રીતે બનાવવાનું છે કે ઓલ ઓવર તમારે અનુસ્નાતકમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની અંદર માસ્ટર ડિગ્રીમાં 55% બનવા પડે તો તમે વેલિડ ગણો. જીસેટ ક્લિયર છે અને 55% તમારે થતા નથી તો તમે તમારું જે સર્ટિફિકેટ યાની કે રિઝલ્ટ આવશે જીસેટનું એ વેલિડ નહીં ગણાય. ઓકે, અને કેટેગરીની વાત કરીએ તો ઓનલી ઈડબ્લ્યુએસ અને જનરલ કેટેગરી માટે 55% ઇન માસ્ટર ડિગ્રી, બટ ઇન એસસીબીસી એસસી એસટી ના કેન્ડિડેટ છે એના માટે જે છે એ 50% રહેશે માસ્ટર ડિગ્રીના. અને તમારા જે કૃપા ગુણ મળે છે કે વિધાઉટ રાઉન્ડિંગ ઓફ ને બધું બાદ કરતા 50% થવા જોઈએ. એટલે આ કેટેગરી પ્રમાણેની વાત હતી. હવે થર્ડ જેન્ડરના ઉમેદવારો જીસેટ માટે ફી, ઉંમર, પાત્રતા અને ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયામાં એસસી એસટી પીડબ્લ્યુ ડી કેટેગરીના ઉમેદવારના ધોરણો છૂટછાટ માટે પાત્ર રહેશે. આ કેટેગરી માટે વિષયવાર કટ ઓફ એસસીબીસી માટેના વિષયવાર કટ ઓફમાં સૌથી ઓછા રહેશે. જે થર્ડ જેન્ડર છે એને એ કઈ કેટેગરીમાં આવે તો કે એ એસસીબીસી જે છે એસસી એસટી ને પીડબ્લ્યુડી કેટેગરીમાં હોય તો એમાંથી તમારે જે કટ ઓફ હશે એનું ઓછામાં ઓછું કટ ઓફ તમારું રહેશે અને એને કેટેગરીની અંદર છૂટછાટ આપવામાં આવશે. પીએચડી ડિગ્રી ધારક ઉમેદવારો કે જેમને અનુસ્નાતકની પરીક્ષા 19મી સપ્ટેમ્બર 1991 પરિણામ જાહેર થયાની તારીખ ધ્યાનમાં લીધા સિવાય સુધીમાં પૂર્ણ થઈ હોય તો એવા ઉમેદવારોને જીસેટની પરીક્ષા આપવા માટે લઘુત્તમ લાયકાત માટેના કુલ ગુણમાં 5% એટલે કે 55 થી 50%ની રાહત આપવામાં આવે છે. જીસેટની પરીક્ષાની લાયકાત માટે ઉમેદવાર પાસે જીસેટ પરીક્ષામાં લેવાતા વિષયની યુજીસી માન્ય અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ હોવી જોઈએ. અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત માટે જીસેટમાં અરજી કરવા માટે કોઈ ઉંમર મર્યાદા નિયત કરવામાં આવેલ નથી. એટલે તમે ફોર્મ ફિલઅપ કરશો ત્યારે તમારે કોઈ એજ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટેડ નહીં થાય. હવે સિસ્ટમ શું છે એક્ઝામની પરીક્ષા પદ્ધતિ શું છે તો જીસેટ પરીક્ષામાં કુલ 2 પેપરમાં લેવામાં આવશે. બંને પેપરમાં માત્ર બહુવૈકલ્પિક પ્રશ્નોનો જ સમાવેશ કરવામાં આવશે અને પરીક્ષા દર્શાવવામાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ લેવામાં આવશે. ફર્સ્ટ પેપર 100 ગુણનું રહેશે અને પ્રશ્નોની સંખ્યા 50 ફરજિયાત હશે. એમસીક્યુ બેઝ સિસ્ટમ હશે. પરીક્ષાનો સમયગાળો 3 કલાકનો સવારે રહેશે. પરીક્ષાનો સમય 1 કલાક એટલે કે પહેલું પેપર હશે ને એના પરીક્ષાનો સમય પહેલો 9:30 થી 10:30 1 કલાકનો. ત્યારબાદ બીજું પેપર છે એના ગુણ 200 ગુણ છે. પ્રશ્નોની સંખ્યા 100 ફરજિયાત બહુવૈકલ્પિક પ્રશ્નોની સંખ્યાની અંદર 100 પ્રશ્નો બહુવૈકલ્પિક રીતે એ 100 પ્રશ્નો પેપર 2 ના એક પ્રશ્નનો 2 માર્ક એટલે ટોટલ 200 માર્ક્સ હશે. એનો સમયગાળો 2 કલાકનો રહેશે. 10:30 થી લઈને 12:30 વાગે રહેશે. આ એની એક્ઝામ સિસ્ટમ છે. પેપર 1 ની અંદર ફરજિયાત બહુવૈકલ્પિક પ્રશ્નો એમસીક્યુ પૂછાશે. દરેક પ્રશ્ન 2 ગુણનો રહેશે. પેપર 1 સામાન્ય સ્વરૂપનું હોય છે જેનો મુખ્ય હેતુ ઉમેદવારના શિક્ષણ અને સંશોધન કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરવાનો
હોય છે કે પેપર 1નો હેતુ ખાસ કરીને ઉમેદવારની તર્ક શક્તિ, આકલન શક્તિ, સૂચના તથા જ્ઞાનના સ્ત્રોતની સામાન્ય જાણકારી અને વિશિષ્ટ વિચાર શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. પેપર 2 જે છે એમાં ઉમેદવારે પસંદ કરેલ વિષય પર આધારિત 100 ફરજિયાત બહુવૈકલ્પિક પ્રશ્નો MCQ પ્રશ્નો પૂછાશે અને દરેકનો 2 ગુણનો રહેશે. બંને પેપરના પ્રશ્નો ભાષા અને વિજ્ઞાન સિવાયના વિષયો સિવાયના ગુજરાતી અને કીધું એ પ્રમાણે સાયન્સમાં અંગ્રેજી એમ બંનેમાં હશે. ભાષાના વિષયના પ્રશ્નો જે તે ભાષા અને વિજ્ઞાનના વિષયના પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં હશે. પરીક્ષામાં પેપર 1 અને 2 અનુવાદ રચનામાં અસ્પષ્ટતાના કિસ્સાની અંદર અંગ્રેજી સંસ્કરણને અંતિમ માનવામાં આવે છે. અમુક વખત પ્રશ્નનું એ થાય તો 2 ફર્સ્ટ પેપર છે ને એ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બોથ મીડિયમમાં હોય છે, પણ ક્વેશ્ચનમાં ક્વેરી આવે તો અંગ્રેજી જે સંસ્કરણ હશે એ તમારે માન્ય રાખી અને આગળ ચાલવાનું રહેશે. એટલે જીસેટ કાર્યાલય પણ એ ઇંગ્લિશ વર્ઝનને ફોલો કરશે. પેપર 1 અને 2 પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમને અલગથી આપવામાં આવેલ ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર શીટમાં ભરવાના રહેશે. ખોટા જવાબ માટે નકારાત્મક ગુણાત્મક પદ્ધતિનો અમલ છે નહીં. ઉમેદવારે બંને પેપરની પરીક્ષા ફરજિયાત છે. કોઈ પણ પેપર 1ની પરીક્ષા ન આપે તો તે પરીક્ષા 2ની પરીક્ષા આપી શકે નહીં. એટલે બોથ પેપર ફરજિયાત આપવાના છે. અને ઓએમઆર જવાબ વહી પરીક્ષા ખંડ છોડતા પહેલા નિરીક્ષકને પરત કરવાની છે. ઓએમઆર જવાબ વહીની ડુપ્લિકેટ કોપી પોતાની સાથે રાખવાની છે. અને જીસેટ પરીક્ષામાં પુનઃ મૂલ્યાંકન ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી, તો આ સંદર્ભમાં કોઈ પણ રજૂઆત કરવામાં આવશે નહીં. હવે તમારો સિલેબસ જે છે એ તમે વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમારા સબ્જેક્ટ વાઇઝ સિલેબસ એન્ડ પ્રીવિયસ યર પેપર બોથ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. પ્રીવિયસ યર પેપર પણ બધા વર્ષના પ્રીવિયસ યર પેપર છે જ નહીં. તમારા સબ્જેક્ટ વાઇઝ એન્ડ કોમન પેપર હોવાનું હોય છે એના પણ, ને એમને રિલેટેડ આન્સર કી પણ ત્યાં સબમિટ કરવા જે છે ડાઉનલોડ કરેલી અપલોડ કરેલી છે. ઓકે, સો સિલેબસ તમને ત્યાંથી મળી જશે. અને સાયન્સ વાળા અને CSR નેટને સમકક્ષ હોય છે સિલેબસ. સબ્જેક્ટ્સનો સિલેબસ પેપર 1નો સિલેબસ બધા માટે કોમન છે અને પેપર 2નો તમને UGC નેટ આપે છે એનું સિલેબસ હોય છે, પણ અહીંયા લેવલ લો લેવલ હોય છે કમ્પેર ટુ CSR નેટ એન્ડ UGC નેટ. દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની જોગવાઈ માટે છે. પછી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા અનિવાર્ય 2 પગલાં બહુ નેસેસરી છે. અહીંયા વાત કરી દઉં છું, આપણે આગળ વાત કરી એનું એ જ રિપીટ છે કે પગલું 1 અને પગલું 2 કઈ રીતે ભરવું. ઓકે, પગલાં 1ની તો વાત કરી હતી, પગલાં 2ની વાત કરીએ. અને જો તમારી કોઈની કોમેન્ટ હશે કે કોઈ ક્વેશ્ચન હશે તો આપણે કઈ રીતે ફોર્મ ફિલઅપ કરવું એનો પણ એક વિડીયો બનાવશું કે સ્ટેપ 1 કઈ રીતે ફિલઅપ કરવું, કઈ કઈ માહિતી માંગેલી હશે એવી રીતે વિડીયો બનાવશું. જો તમારી કોઈ ફરમાઈશ છે તો ઓકે, સો કમેન્ટની અંદર કમેન્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2 પગલું 2 કે જીસેટ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી ઉમેદવારની નોંધણી કરો. તો ઓનલાઈન ઉમેદવારીની નોંધણી માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરતાં પહેલાં ઉમેદવાર પાસે પોતાનો તાજેતરનો સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો JPG ફોર્મેટમાં અને 100 KBથી ઓછી સાઇઝનો હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ ઉમેદવાર જીસેટની વેબસાઇટ પર ઓર્ડર નંબર અને પેમેન્ટ રેફરન્સ ID એ ખાસ રાખે, કારણ કે સ્ટેપ 2ને લોગિન કરવા માટે આ 2 વસ્તુ જરૂરી છે. અને ઓનલાઈન ફી ફોર્મ માંગેલ બધી જ માહિતી ખાસ સાવચેતી રાખીને ભરવી કે જેથી કોઈ ભૂલ ન આવે. અને ફોટો અને સહી જે છે 100 KBથી ઓછી સાઇઝના JPG ફોર્મેટમાં હોવા જોઈએ. અને પછી એક વખત ફોર્મ જમા કરાવ્યા બાદ તમામ વિગતોમાં કોઈ સુધારો કરી શકાશે નહીં, જેને કારણે તથા ગેરફાયદા માટે ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય જવાબદાર રહેશે નહીં. આપનું રજિસ્ટ્રેશન સફળતાપૂર્વક થઈ ગયા બાદ તમારી સમક્ષ રજૂ થયેલ પેજ પરથી આપના ભરેલ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કરી લેવી ખાસ જરૂરી છે, અથવા તો ડાઉનલોડ કરી રાખી દઉં, ટાઈમ મળે ત્યારે એને પ્રિન્ટ આઉટ કરી લેવી. અને એપ્લિકેશન ફોર્મ
ની પ્રિન્ટ કોપી ઉમેદવારનો અપલોડ કરેલું પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો બરાબર ન દેખાય છપાય તો યોગ્ય સુધારા માટે ઉમેદવારે તરત જ સંપર્ક કરવાનો રહેશે જીસેટનો. અને હોલ ટિકિટની વાત કરીએ તો ઉમેદવારો નોંધનીય છે કે હોલ ટિકિટ પરીક્ષાના દિવસના 7 દિવસ પહેલા 16 નવેમ્બરે એક્ઝામ છે તો તમે 9 નવેમ્બરથી તમારી હોલ ટિકિટ આપેલી વેબસાઇટ ઉપર, જે વેબસાઇટ ઉપર તમે ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો ત્યાંથી ડાઉનલોડ અપલોડ કરવામાં આવે છે. ઉમેદવારો ટપાલ દ્વારા કોઈ હોલ ટિકિટ મોકલવામાં આવશે નહીં, એટલે એ કોઈ રાહ નહીં જોવું. ઉમેદવારો તેમની હોલ ટિકિટમાં દર્શાવેલ જીસેટ પરીક્ષાનું સ્થળ સુનિશ્ચિત કરવા, વેબસાઇટ પરથી તેમની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવી અને માત્ર નિયુક્ત પરીક્ષા કેન્દ્ર પર જ પરીક્ષામાં હાજર રહેવું. હોલ ટિકિટમાં ફાળવવામાં આવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર સિવાયના કોઈ પણ અન્ય પરીક્ષાના કેન્દ્ર પર ઉમેદવારને પરીક્ષા આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. એટલે તમને જે એક ડન થઈ જાય એ જ જગ્યાએ તમારે પરીક્ષા આપવાની રહેશે. પ્રમાણપત્રની ખરાઈની પણ વાત થઈ જાય કે જીસેટ લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકે નિમણૂક કરતા પહેલા ભરતી કરનાર સંસ્થાએ કરવાની રહેશે. તમારે અધ્યાપક સહાયકની નિમણૂક થાય ત્યારે જીસેટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકે નિમણૂક કરવાના હેતુથી જીસેટ પ્રમાણપત્રની અધિકૃતતાની ચકાસણી કરવાના ઈચ્છુક ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી અથવા તો સરકારી સંલગ્ન ખાનગી કોલેજે ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય વડોદરાનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. જીસેટ પ્રમાણપત્ર ખરાઈની અરજીની નોંધણી નિમ્નલિખિત રીતે મોકલીને કરવી. તો આ જે છે કવરિંગ લેટરની અંદર તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, પરીક્ષાની તારીખ, રજિસ્ટ્રેશન નંબર, રોલ નંબર, નામ, જીસેટ પરીક્ષા દર્શાવેલ વિષય, કેટેગરી, નિમણૂક માટે દર્શાવેલ વિષય, તમારે જ્યારે નિમણૂક થાય ત્યારે ભરતી માટે દર્શાવેલ કેટેગરી. જીસેટ પ્રમાણપત્રની ખરાઈ જરૂરી હોય તો તેવા ઉમેદવારના નીચેના દસ્તાવેજો ફોટો નકલો રાખવી. જીસેટનું પ્રમાણપત્ર, અનુસ્નાતકની ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર, તમામ સેમેસ્ટરની માર્કશીટ, ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ જાતિ પ્રમાણપત્ર જે લાગુ પડે તે, ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ નવીનતમ નોન ક્રિમિલિયર પ્રમાણપત્ર, પછી આર્થિક રીતે નબળા હોય તો એ, ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ્ડ છે તો એનું જે લાગુ પડે એ કરવાનું છે. જીસેટ પ્રમાણપત્ર ખરાઈ વિનંતી યુનિવર્સિટી અથવા તો સરકારી સંલગ્ન ખાનગી કોલેજે હાર્ડ કોપીમાં ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલયને સંબોધિત કરી સ્પીડ પોસ્ટ અથવા તો કુરિયર દ્વારા મોકલવી. જીસેટમાં મોકલવાની રહેશે તમારે. આ ફોર્મેટની અંદર તમારું ફોર્મ ફિલઅપ કરી અને એન્વેલોપની અંદર એ એડ્રેસ પર કુરિયર કરવાનું રહેશે અથવા સ્પીડ પોસ્ટ જે કરો તે. જીસેટ પ્રમાણપત્ર ખરાઈ માટે ઉમેદવારે જાતે અથવા તો અન્ય કોઈ એ પણ ગુજરાત સ્ટેટ કાર્યાલય વડોદરા ખાતે રૂબરૂ જવાનું રહેશે. નહીં, ખરાઈ માટે રૂબરૂ જવાનું નથી, નહીં કે ફોર્મ ફિલઅપ માટે પણ નહીં જવાનું. તમારે નજીકના સેન્ટર પર ખાલી એક્ઝામ દેવા જ જવાનું છે. પ્રમાણપત્ર ખરાઈ માટેની કોઈ પણ ફી અથવા પ્રોસેસિંગ શુલ્ક લાગુ પડતા નથી, નિઃશુલ્ક છે. હવે ગેરવ્યાજબી સાધનો કે તમે કયો નિયમનો ભંગ કરો તો એ તમે જોઈ લેજો કે આટલી બાબતનું ખાસ ધ્યાન તમારે રાખવું, બાકી તમે એક્ઝામની અંદર ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ વન કે આની અંદર કોઈ પણ ક્વેરી જણાય છે ફોર્મ ફિલઅપ કરતા કે ફોર્મ ફિલઅપ બાદ, તો તમે ખાસ આ કોન્ટેક્ટ એડ્રેસ પર જઈ અને જો અહીંયા એક નંબર પણ આપેલો છે અને ઈમેલ આઈડી પણ છે. નંબર રિસીવ થાય તો વાત કરજો, તો મોસ્ટલી એવો આન્સર મળશે કે ઈમેલ કરો. એટલે કોઈ પણ ક્વેરી છે તો અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન info@gujatstat.ac.in આ ઈમેલ પર જે પણ ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન મેલ કરો. તમને વિધિન 2 and 3 ડેઝની અંદર રિપ્લાય મળી જશે જે પણ ક્વેરી છે. અને વધારે ઇમરજન્સી હોય તો કોલ પર વાત કરી લેવી જેથી તમારા ક્વેરી જે છે એનું નિરાકરણ આવી જાય. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ, પોસિબલ હતું એટલું ક્લિયરલી એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન આપણે કેરફુલી અહીંયા રીડ કર્યું અને જોયું છે. આ નોટિફિકેશનની અંદર બુલેટિનમાં કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરો અને
હજુ ફોર્મ ફિલઅપ કરવામાં કંઈ ક્વેરી આવે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરો, બિકોઝ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો જે છે સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 હાઉ ટુ ફિલ સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 એ બનાવશું, જે લાઈવ વિડીયો કરશું કે કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન માગે છે અને કઈ રીતે બોથ સ્ટેપ ફિલ કરવા, બટ આપની જો રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો. સો अगेन एंड अगेन क्वेरी हो तो कमेंट करो एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी अप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर यू आर न्यू इन दिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।